Subject Community Health Nursing 1, Course Diploma in Nursing, Placement first year. அதாவது important questions for board examination. அதாவது first year TGNMல Community Health Nursing 1 பேப்பர்ல எதிர்பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான questions இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். Question pattern பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா 75 marks. இதுல one word questions 20 marks and short answers 25 marks and essay question 30 marks. First definitions இருக்கும், 5 definitions இருக்கும். So possible என்னன்னு பார்க்கலாம். Community கேட்பாங்க. So community is nothing but this is social group determined by particular geographical boundaries and our common values and interests. Plus sometimes community health ன்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்டா community health is a art and science of maintaining, protecting and improving health of the people through organized community efforts. அதாவது CEVINSல definitions எழுதலாம். Then community health nursing. So community health nursing கேட்டா it is a synthesis of nursing practice and public health practice applied in promoting and health of the populations. அப்படி எழுதலாம் community health nursing. அதுக்கடுத்து health, இது காமனா நீங்க எழுதுறது. Health is a state of physical, mental and social well-being. அந்த definitions எழுதிக்கலாம். Then nosocomial infections. It is nothing but it's hospital acquired infections. அதாவது it's an infection originating in a patient while in a hospital or other healthcare facilities. அப்படி எழுதணும். அதுக்கடுத்து case அப்படி ஒன்று nothing but a person in a population having particular disease is called case. அதுக்கடுத்து carrier. So carrier an infected person who harbor the specific infectious agent. அதாவது potential source of infection அதான் carrier மாங்க. அது types of carrierலாம் இருக்கு. I mean incubatory carrier, convalescence carrier, durationல பார்த்தீங்கன்னா temporary carrier, chronic carrier அப்படி சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து infection. So infectionனா I mean உங்களுக்கு தெரியும் successful entry of microorganism and produce signs and symptoms is called infections அப்படி சொல்லலாம். அதுக்கடுத்து infestation கேட்பாங்க சமயத்துல. So infestation nothing but it is a person or animals or enlargement and development and reproduction of arthropods on the surface of the body. அதாவது worm இந்த மாதிரி தான் இன்ஃபெக்ட் ஆக்குறது infestation சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து disease I mean deviation from normal body functions or structures. இதெல்லாம் disease. அதாவது an abnormal condition that affect the structure and function of part of all the body is called disease. அதுக்கடுத்து communicable disease கேட்பாங்க. So communicable disease nothing but an illness due to specific infectious agent can be transmitted from one person to other person is called communicable disease. அதுக்கடுத்து epidemiology. So epidemiology among demotion of people. It is a study of distribution and determination of health related events in specific population is called epidemiology. Then immunity தெரியும் உங்களுக்கு. It is ability of body to defend against any disease causing organism. அது immunity. அதுக்கடுத்து disinfection or disinfectant ரெண்டு எப்படினாலும் கேட்கலாம். Disinfectionனா maybe a thermal or chemical destruction of pathogens. Maybe இதுல நீங்க disinfection கேட்கையிலேயே எழுதலாம் நம்ம. அதாவது disinfectantனா agent some destroy the disease causing pathogen is called disinfectant. அதுக்கடுத்து primary health care. உங்களுக்கு தெரியும் primary health care definitions. This is essential health care made universally accessible to individual and acceptable to them through the fully participation and a cost the community and country can afford வர எழுதணும் primary health care. அதாவது அல்மாட்டா டெக்ளரேஷன் முடிஞ்சு சொல்லக்கூடிய அந்த definitions primary health care definitions. அதுக்கடுத்து cold chain. So cold chain nothing but a system of storage and transport of vaccine at low temperature from the manufacturer site to recipient site. அதாவது actual vaccination site வர நம்ம கொடுக்கறது பேர் தான் cold chain அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து adjuvant சொல்லுவாங்க. Sometimes adjuvant means a substance which added with a vaccine to improve the potency of vaccines called adjuvants. அதுக்கடுத்து vaccine. So vaccine is an immunobiological substance. It is designed to produce specific protection against given disease is called vaccine. அதுக்கடுத்து sewage.
Sewage is a waste water from community containing solid or liquid excreta. இது sewage. சல்லேஜ்னா அதுல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டா இருக்காது. ஒன்லி இந்த கிச்சன் அண்ட் பாத்ரூம் வேஸ்ட் இஸ் கால்டு சல்லேஜ். அதுக்கடுத்து எபிடமிக். எபிடமிக்னா அன்யூஸ்வல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் இன் பர்டிகுலர் ஏரியா இஸ் கால்டு எபிடமிக். அதே பேண்டமிக்னா தட் இஸ் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வேர்ல்டு வைடா இருக்கிறது பேண்டமிக். எண்டமிக்னா நத்திங் பட் கான்ஸ்டன்ட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் இன் பர்டிகுலர் ஏரியா இஸ் கால்டு எண்டமிக். அதுக்கடுத்து ஸ்பொராடிக்னா ஸ்கேட்டர்டுன்னு பேரு. அக்கேஷனல் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணுமா இருக்கிறது. அதாவது ஸ்பொராடிக்னா அக்கேஷனல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் கால்டு ஸ்பொராடிக். அதுக்கடுத்து எக்ஸாட்டிக். எக்ஸாட்டிக்னா த டிசீஸ் விச் ஆர் இம்போர்ட்டட் இன்டு எ கண்ட்ரி. ஒரு கண்ட்ரிக்கு இம்போர்ட் ஆகுறது எக்ஸாட்டிக். அதுக்கடுத்து எபிஜூட்டிக். எபிஜூட்டிக்னா அவுட் பிரேக் ஆஃப் டிசீஸ் இன் அனிமல் பாப்புலேஷன், அது எபிஜூட்டிக். இது ஆர்னித்திக்னா அதே ஆர்னித்திக்னா பேர்ட்ஸ் பேரு அதேதான். அண்ட் அவுட் பிரேக் ஆஃப் எண்டமிக் அவுட் பிரேக் ஆஃப் டிசீஸ் அமங் பேர்டு பாப்புலேஷன் இஸ் கால்டு எப் ஆர்னித்திக்னு பேரு. அதுக்கடுத்து என்ஜூட்டிக். என்ஜூட்டிக்னா எண்டமிக் அக்கரிங் இன் அனிமல்ஸ் அது. அதுக்கடுத்து ஃபோமைட். ஃபோமைட்னா தட் மீன் இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட், கர்ச்சீஃப் இந்த மாதிரி விச் ஹார்பரிங் டிசீஸ் ஏஜென்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் சோர்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் கால்டு ஃபோமைட். அதுக்கடுத்து சர்வைலன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ சர்வைலன்ஸ்னா தட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்க்ரூட்டனிங் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் கால்டு சர்வைலன்ஸ். இல்ல சென்டினல் சர்வைலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும். அப்படி கேட்டா ஸ்க்ரூட்டனிங் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் கேசஸ் வந்து சென்டினல் சர்வைலன்ஸ். அதுக்கடுத்து எராடிகேஷன். ஸோ எராடிகேஷன் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஹியர் டியர் அவுட் ஆஃப் ரூட்ஸ்னு பேரு. அதாவது கம்ப்ளீட்டா removal of termination of all the transmission of infection is called eradication. அதுக்கடுத்து ஐசோலேஷன். ஸோ ஐசோலேஷன்னா செப்பரேஷன், அதாவது ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சனை ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்க பேரு ஐசோலேஷன் பேர். அதாவது செப்பரேஷன் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் கம்யூனிகபிலிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஃப்ரம் அதர்ஸ், ஐசோலேஷன். இதே குவாரண்டைன்னா இங்க வந்து தட் இஸ் எ லிமிடேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வெல் பர்சன்ஸ், அதாவது who are exposed to certain communicable disease. அதாவது ஒரு டிசீஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனவன ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட வந்து அவங்க மூவ்மெண்ட்டை லிமிட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பேர் குவாரண்டைன் பேரு. நம்ம கோவிட் டயத்துல நம்ம பார்த்தோம் குவாரண்டைன். அதுக்கடுத்து வெண்டிலேஷன். அது என்விரான்மெண்டல்ல வருது. வெண்டிலேஷன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஏர் ஆஃப் த இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் with optimum temperature, with optimal humidity is called ventilation. Again, environment. So environment, all the external factors, living and non-living material or non-material which surrounding the man is called environment. That is man and it is immediate surrounding is called environment. Again, the wholesome water. Wholesome water, so water those free from pathogenic, free from harmful chemical substance, pleasant to taste, are usable for domestic purpose is collectively called wholesome water. I got the noise. So noise na a wrong sound in wrong place in wrong time is called noise. Next mortality rate and morbidity rate kepanga. So mortality rate na number of death cases. Morbidity na number of disease. Number of disease. I got the incubation period. So incubation period nothing but the time interval between infection of infectious agent and appearance of first signs and symptoms is called incubation period. I got the later over disease for incubation period. I got latent period. So latent period na high die. Latent temperature. Temperature high die. So latent period abdina is nothing but the period from disease initiation to disease detection. அதாவது ஜனவரி மாசம் நம்மளுக்கு டிசீஸ் இனிஷியேட் ஆகினா நம்ம மார்ச்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா அந்த 2 months லேட்டன்ட் பீரியட். அதுக்கடுத்து ப்ரிவலன்ஸ். ஸோ ப்ரிவலன்ஸ்னா ஓல்டு அண்ட் நியூ கேசஸ், அதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆகல ஓல்டு கேசஸும் நியூ கேசஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது ப்ரிவலன்சஸ். அதுக்கடுத்து ப்ரிவலன்ஸ். இன்சிடென்ட்ஸ்னா நம்பர் ஆஃப் நியூ கேசஸ் இஸ் கால்டு இன்சிடென்ட்ஸ். அதாவது யூஸ்வலா ப்ரிவலன்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா ஐ அண்ட் டின்னு சொல்லுவாங்க, இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் மீன் டூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் தென் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஒன் வேர்ட்ல வந்து மேபி fill in the blanks இருக்கலாம், ஆர் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்கலாம், ஆர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கலாம். ஸோ அங்கங்க கேட்ட முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்களை இதுல வச்சிருக்கோம். அப்போ வந்து நாய்ஸ்.
ஸோ நாய்ஸ் சொல்லியிருக்கோம், ஐ மீன் ராங் சவுண்ட் இன் ராங் பிளேஸ் இன் ராங் டைம் இந்த நாய்ஸ் இன் மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெசிபல்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து the word community as its origin from the word communis. The community health was previously called as public health. Father of public health வந்து C.E. Winslow. Then அந்த இதுக்கு நியூட்ரிஷன்ல கேட்பாங்க 1 gram of fat yield 9 calories, 1 gram of carbohydrate 4 calories, 1 gram of protein 4 calories தான். அதுக்கடுத்து யூனிட் ஆஃப் லைட், லைட்டோட யூனிட் எப்படி அளப்பாங்க, லைட்டை ஃபுட் கேண்டில். அதுக்கடுத்து ஆழம். So alam is used to remove water purification மெத்தட்ல லார்ஜ் ஸ்கேல்ல they are using turbidity முதல்ல ரிமூவ் பண்றது they are using ஆலம். அதுக்கடுத்து வேர்ல்டு ஹெல்த் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன் April 7. வேர்ல்டு ஹெல்த் டே, நாட் WHO தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே. தென் பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிரைமரி, அதாவது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரோட பாப்புலேஷன் கேட்கலாம். 2 இருக்கு, ஹில்ஸ் ஏரியா பிளெயின் ஏரியான்னு இருக்கு. பிளெயின் ஏரியால 30,000, ஹில் ஏரியால 20,000. நீங்க கரெக்டா பார்க்கணும் எந்த ஏரியால கேட்டிருக்காங்க. பிளெயின் ஏரியானா 30,000, ஹில் ஏரியானா 20,000. லைக் சப் சென்டர் வந்து பிளெயின் ஏரியால 5,000, ஹில் ஏரியால 3,000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு சப் சென்டர். அதுக்கடுத்து பேக் போன் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் வந்து ஹோம் விசிட். அதுக்கடுத்து விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி பூரா கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒன்னால கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. விட்டமின் ஏ டிஃபிஷியன்சி காசஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ். அதுக்கடுத்து ஹேண்ட் வாஷிங் ஹெல்ப்ஸ் டு பிரிவென்ட் இன்ஃபெக்ஷன். அடுத்து ஹைட்ரோபோபியா, ஐ மீன் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீஸ்ல கேட்பாங்க. ஹைட்ரோபோபியா வந்து டாக் பைட்ல வரும். அந்த வைரஸ் பேரு லிசா வைரஸ். அதுக்கடுத்து வெக்டார் இன் மலேரியா. ஸோ மலேரியா வந்து பிளாஸ்மோடியா வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியா பால்ஜிபரம், பிளாஸ்மோடியா ஓவேல் அப்படிங்கிற புரோட்டோசோவல் டிசீசஸ். அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ற வெக்டார். ஸோ வெக்டார்னா அந்த ஏஜென்ட் which transmit the disease from one person to other person is called a vector. இந்த வெக்டார்னு கேட்கலாம் டெஃபினிஷன்ல. ஸோ வெக்டார்ல வந்து அதோட இதுல மலேரியாக்குள்ள வெக்டார் ஃபீமேல் அனாமலிஸ் மஸ்கிட்டோ. அதுக்கடுத்து மீசல் வேக்சின் வந்து ஈவன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 9 months சப்குட்டினியஸ் ரூட்ல கொடுப்பாங்க. அதுக்கடுத்து ஸ்டெரிலைசேஷன் டெக்னிக் ஆஃப் மில்க், ஐ மீன் பாஸ்டரைசேஷன், ஐ மீன் அல்ட்ரா, இது வந்து ஐ மீன் ஹை டெம்பரேச்சர், அல்ட்ரா ஷார்ட் டெம்பரேச்சர், அதை இமிடியேட்டா ஹை பண்ணி கூல் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து டெம்பரேச்சரும் கேட்கலாம். ஸோ இது முக்கியமான கொஸ்டின். பாஸ்டரைசேஷன் ஷார்ட் நோட்ஸ்லையும் கேட்கலாம். அதுக்கடுத்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் எனர்ஜி மால்நியூட்ரிஷன், PEM பேரு 2 இருக்கும், குவாசியர்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ். அதுக்கடுத்து ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் இஸ் given to correct the dehydration. அதாவது ரீஹைட்ரேஷன் பண்ணா நம்ம கொடுக்கறது ORS வந்து டீஹைட்ரேஷன்ல கொடுப்பாங்க. அதுக்கடுத்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் இஸ் அன் எசென்சியல் டூல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த். growth monitoring is a basic activity of, அதாவது வெல்பேபி கிளினிக் ஆர் அண்டர்பே கிளினிக் ஆர் ICDS அங்கன்வாடி, இது அதெல்லாம் வந்து growth monitoring முக்கியம். அதுக்கடுத்து ICDS இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஸ்டார்டட் இந்த இயர் 1975. எவ்ரி 1000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு அங்கன்வாடி ஒர்க்கர் இருப்பாங்க. ICDSல இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அங்கன்வாடி ஒர்க்கர். அந்த அங்கன்வாடி ஒர்க்கரை சூப்பர்வைஸ் பண்றவங்க முக்கிய சேவிகா, அதாவது 25 அங்கன்வாடி ஒர்க்கருக்கு ஒரு முக்கிய சேவிகா இருப்பாங்க. அவரு ஒரு எல்லா முக்கிய சேவையா கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து ரிக்கட்ஸ் காஸ் பை டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி பூரா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து 3 tier ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லோக்கல் கவர்மெண்ட் இஸ் பஞ்சாயத்து ராஜ். யூஸ்வலா இந்த 3rd year கம்யூனிட்டி 2ல தான் இருக்கும். இருந்தாலும் சம்டைம் கேட்கறாங்க 3 tier. இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் மட்டும் கம்யூனிட்டி 1ல சம்டைம் கேட்கறாங்க. தென் விட்டமின் E அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் டோகோபெரால். விட்டமின் இ வந்து அதோட நேம். விட்டமின் டிக்கு கால்சிபெரால். விட்டமின் சி வந்து அஸ்கார்பிக் ஆசிட். விட்டமின் ஏ பாத்தீங்கன்னா ரெட்டினால் விட்டமின் ஏ. பில வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். அது B1 வந்து தயமின், அது வந்து டிஃபிஷியன்சி என்ன வரும்னா பெரிபெரி. B2 வந்து ரிபோபிளாவின், அது வந்து டிஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா ரிபோபிளாவினோசிஸ் வரும். தென் B3 நியாசின் டிஃபிஷியன்சி பெலாக்ரா. B5 வந்து பேண்டோதனிக் ஆசிட், அதாவது அசிடைல்கோலின் டிஃபிஷியன்சி வரும். B6 பைரிடாக்சின், பெரிபரல் நியூரோபதி டெர்மடைட்டிஸ் வரும். இந்த பெலாக்ராவுக்கு 3D வரும் சிம்டம்ஸ், டயரியா, டிமென்சியா, டெர்மடைட்டிஸ். இந்த 3 சேர்ந்தது பெலாக்ரா. சம்டைம்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ்ல அது கேட்கலாம். அதுக்கடுத்து பயோட்டின், பயோட்டின்னா B7, இல்ல ஹேர் லாஸ் வரலாம். வெரி ஓரோஃபேஷியல் டெர்மடைட், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ மீன் கேவிட்டி சிம்டம் சொல்லுவாங்க. அதாவது நேசல் கேவிட்டி, ஓரல் கேவிட்டி, ஐ கேவிட்டி, அதை சுத்தி டெர்மடைட்டிஸ் இருக்கும். அது B7. அதுக்கடுத்து ஃபோலேட் ஆர் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து B9. ஐ மீன் அனிமியா வரும், எஸ்பெஷலி மெகலோபிளாஸ்டிக் அனிமியா.
Cyanocobalamin B12 வர அனிமியா pernicious anemia. Wastewater that does not contain human excreta, sullage. Definition பார்த்தோம். Poor man meat is called pulses. அடுத்து பைட்டார் ஸ்பான்ஸ் விட்டமின் A deficiency. Permanent method of population control in male vasectomy. அதே இது சேம் ஃபீமேல்ல டிபெக்டமி. அதற்கு DAS is the scientific study of human population demography. அது டாட்ஸ் டாட்ஸ்னா டிபி ட்ரீட்மெண்ட்ல கொடுப்பாங்க. டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் சார்கோஸ் RNDCP-ல வந்தக்கூடிய ரிவைஸ்டு நேஷனல் டியூபர்குலோசிஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்ல 1992ல வந்த ஸ்கீம் டாட்ஸ். டோசேஜ் ஆஃப் பிசிஜி வேக்சினேஷன் அட் பர்த் வந்து 0.05 ml பிசிஜி வேக்சினேஷன்ஸ். அது வந்து பேசிலை பால்மெட்டி கியூரின். அது ஸ்டெயின் சொன்னீங்கன்னா டேனிஷ் 1331, அதான் 1331 அந்த ஸ்டெயின் தான் பிசிஜி வேக்சின். டெம்பரேச்சர் இது லைவ் வேக்சின். இன்னொன்னு கேட்பாங்க எது லைவ் வேக்சின். பிசிஜி வேக்சின் இஸ் லைவ் வேக்சின். டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 10 degree சென்டிகிரேட்ல இதை வச்சிருக்கணும். அதுக்கடுத்து பெர்டூசிஸ் அதர்வைஸ் கால்டு whooping cough, அதாவது டிபிடின்னு சொல்லக்கூடிய டிப்தீரியா பெர்டூசிஸ் டெட்டனஸ், அதாவது ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் சொல்லுவோம் முன்னாடி. அந்த டிபிடில உள்ள பெர்டூசிஸ்க்கு இன்னொரு பேரு காசிட்டிவ் ஆர்கானிசம் பார்டெல்லா பெர்டூசிஸ், அது whooping cough. தென் கிச்சன் வேஸ்ட் அதர்வைஸ் கால்டு சல்லேஜ். திரும்ப கேட்கறாங்க அதனால அப்படி வச்சிருக்கோம். தென் நேச்சுரல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் இஸ் சன்லைட். டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் கூட படிச்சுக்கணும், கெமிக்கல் நேச்சுரல் இதெல்லாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஏர் பிட்வீன் வென்டிலேஷன் இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர். தென் பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் புரோட்டீன். எனர்ஜி ஹீல்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஃபேட். பெர்னிசிஸ் அனிமியா காஸ்ட் பை விட்டமின் B12. ஸ்லோசான் ஃபில்டர்ல அதர்வைஸ் கால்டு பயாலஜிக்கல் ஃபில்டர். ஏன்னா மேல வந்து செப்ளிம் வந்து இந்த இது ஃபார்ம் ஆகும், வைட்டல் லேயர் அஜூக்ளியர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். அதை வந்து பயாலஜிக்கல் பை ஆர்கானிசம், அதனால பயாலஜிக்கல் ஃபில்டர். ரேபிட் சான் ஃபில்டர் அதர்வைஸ் கால்டு மெக்கானிக்கல் ஃபில்டர். ஹார்ட் ஆஃப் ஸ்லோசான் ஃபில்டர் வந்து வைட்டல் லேயர் ஆர் ஜூக்ளியர் லேயர். டெஸ்ட் யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிடுவல் குளோரின் பிரசன்ட் இன் வாட்டர். அதாவது குளோரினேஷன்ல டெஸ்ட், அதாவது ரெசிடுவல் குளோரின் இருக்கான்னு பாக்குற டெஸ்ட் ஆர்த்தோ குளோரின் டெஸ்ட். The point at which chlorine demand is fully met, அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல தான் குளோரின் வந்து மீட் பண்ணி திரும்ப எக்ஸஸ் போகும், டிகிரீஸ் ஆகும். that point is called a break point, a breaking point சொல்லுவோம். எனர்ஜி ஹீல்டிங் புரோட்டீன்ஸ் ஆர் கார்போஹைட்ரேட். நான் ஃபேட் சொன்ன கார்போஹைட்ரேட். கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் விட்டமின் A is retinol. then Blackra is caused by deficiency of niacin or B3. Folic acid is known as folacin. Toxin produced by the fungus in food is aflatoxin 1. Cooking below the boiling point 84 degrees centigrade is called simmering. Then Prevention of Food Adulteration Act enacted in the year 1954. Detergent otherwise known as surfactant. Public bath screening அடிக்கடி கேட்பாங்க, மீசல்ஸ்ல வரக்கூடியது. இப்ப இதுவரை சோஃபார் ஒரு சம் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரெகுலரா கேட்கிற கொஸ்டின் வச்சிருக்கோம். இதையும் தாண்டி நீங்க பாத்துக்கணும் புக்ஸ்ல. ஷார்ட் ஆன்சர் எஸ்ஏல இருக்கிறத. ஷார்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கொஸ்டின் கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் விசிட். ஸோ ஹோம் விசிட் ரொம்ப முக்கியமான கேட்கிற கொஸ்டின் வச்சிருக்கோம். இதையும் தாண்டி நீங்க பாத்துக்கணும் புக்ஸ்ல. ஷார்ட் ஆன்சர் எஸ்ஏல இருக்கிறத. ஷார்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான கொஸ்டின் கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் விசிட். ஸோ ஹோம் விசிட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். அது பார்த்தா பர்பஸ் எழுதணும். டு கேரி அவுட் த சிம்பிள் நர்சிங் கேர் அட் ஹோம் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் த டிசீஸ், ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படி எழுதலாம். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹோம் விசிட் கட்டாயம் எழுதணும். முதல்ல ஹோம் விசிட் பேக் பண்ண ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்சிங் எழுதணும். இப்போ வந்து அக்கார்டிங் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஷுட் பி பார்ட் பிளான்ட் விசிட்டிங் ப்ரோக்ராம் எழுதணும். கலெக்ட் த பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஐடென்டிஃபை த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இன் த ஃபேமிலி, யூசேஜ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கடுத்து சயின்டிபிக் கேர், அதுக்கடுத்து அப்ரோச் டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஹோம் விசிட்டை பத்தி எழுதணும். அதுக்கடுத்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 கான்செப்ட் இருக்கும். ஒன் இஸ் பயோமெடிக்கல் கான்செப்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜெர்ம் தியரி, அது பயோமெடிக்கல் கான்செப்ட். தென் இக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட். எக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட் என்விரான்மெண்ட், மேன் த மிட்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ், என்விரான்மெண்ட் காசு, அது எக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட். தென் சைக்கோ சோசியல் கான்செப்ட், லாஸ்ட்ல ஹோலிஸ்டிக் கான்செப்ட். 4 கான்செப்டே எழுதணும் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த்ல. ஹெல்த் டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு எழுதணும். அதுக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேட்டாலும் ஹெல்த் டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த் எழுதணும். டைமென்ஷன் ஆஃப் ஹெல்த் எழுதல அந்த
ரெக்டாங்கிள் நம்ம போடணும். அதாவது இட் இஸ் பிசிக்கல் டைமென்ஷன், மென்டல் டைமென்ஷன், சோசியல் டைமென்ஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் டைமென்ஷன், அதோட எமோஷனல் டைமென்ஷன், வொகேஷனல் டைமென்ஷன் ஆட் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து ஹெல்த் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தை டிட்டர்மினன்ட் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன? ஐ மீன் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ். பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்னா நம்ம ஜீன்ஸ், ஐ மீன் ஹெரிடிட்டி, இதெல்லாம் அவரோட பிஹேவியர், அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல்ஸ், அவருடைய என்விரான்மெண்ட், மேன் அண்ட் சரௌண்டிங், அவர் சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், நம்மளுடைய ஹெல்த் சிஸ்டம் அவைலபிள், சோசியோ கல்ச்சுரல், நம்மளுடைய ஏஜ், தென் டெக்னாலஜி, சென்டர், தென் சோசியல் ஜஸ்டிஸ், இதெல்லாம் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். அதுக்கடுத்து எபிடமியாலஜிக்கல் ட்ரையட். இது முக்கியமான கொஸ்டின் கம்யூனிட்டி டோன்ல. ஐ மீன் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் த டிசீஸ் சொல்லுவோம். ஐ மீன் அந்த ட்ரையாங்கிள் ஏஜென்ட், ஹோஸ்ட் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் மூணு மீட் பண்ற இடம் தான் மேன் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் பேரு. ஐ மீன் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ். அதான் எபிடமியாலஜிக்கல் ட்ரையட். ஏஜென்ட், ஹோஸ்ட் அண்ட் ஏஜென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட், மெக்கானிக்கல் ஏஜென்ட், கெமிக்கல் ஏஜென்ட், நியூட்ரிஷனல் ஏஜென்ட். ஹோஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஹோஸ்ட், மேன், அவருடைய பயாலஜிக்கல் கேரக்டர், அவருடைய பிஹேவியர் ஸ்டைல், இதெல்லாம் ஹோஸ்டோட இது. என்விரான்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட், அதுக்கடுத்து பயாலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட், சைக்கோ சோசியல் என்விரான்மெண்ட், இதெல்லாம் என்விரான்மெண்ட். இதெல்லாம் எபிடமியாலஜிக்கல் ட்ரையல். அதுக்கடுத்து பேக் டெக்னிக். ஸோ கம்யூனிட்டில பேக் டெக்னிக் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ பேக்ல should be made by canvas, leather and light metal. அதுக்கு வந்து அந்த டெக்னிக்ல எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் த நியூஸ் பேப்பர், வாஷ் த ஹேண்ட்ஸ் வித் சோப் அண்ட் வாட்டர், ரிமூவ் ஒன்லி திங்ஸ் வென் நீடட், கேரி அவுட் நர்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ், அதுக்கடுத்து வாஷ் அண்ட் பாயில் ஆல் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து பர்ன் த சாயில் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், அதுக்கடுத்து ஃபோல்டு த நியூஸ் பேப்பர்ஸ், அதுக்கடுத்து கேர் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து பேக் வந்து டேக் ஆஃப் பேக்ஸ், அப்புறம் தேங்க் த ஃபேமிலி. இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த பேக் டெக்னிக். நிறைய ஈவன் கம்பார்ட்மெண்ட்டை கூட நீங்க இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அவுட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட், இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட், லோயர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல சைடு பாக்கெட்ல என்னென்ன திங்ஸ் வச்சிருக்கோன்னு கூட நீங்க எழுதலாம். தென் இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல், கரண்ட் இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல் நீங்க எழுதிக்கணும். அதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ். ஸோ கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு கேட்கணும். நீங்க என்னென்னலாம் கம்யூனிட்டியில பண்ணக்கூடிய ஐ மீன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா நம்ம வந்து ஹெல்த் எஜுகேட் பண்ணணும், மோட்டிவேட் த ஃபேமிலி, ப்ரொவைட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் எனி கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், அதுக்கடுத்து சோசியலைசேஷன், எஜுகேட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அபவுட் ஹைஜீனிக் டெக்னிக், அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு. அதுக்கடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர். இது ரொம்ப பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், அடிக்கடி கேட்கறாங்க. ஐ மீன் ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரோட பிஎஸ்சியோட ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்ன? அதாவது மெடிக்கல் கேர், மெட்டர்னல் சைல்டு ஹெல்த் கேர், சேஃப் வாட்டர் சப்ளை, வைட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், அதுக்கடுத்து எஜுகேஷன், ஹெல்த் எஜுகேஷன் பண்றோம், நேஷனல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் தான். அப்புறம் ரெஃபரல் சர்வீஸா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ட்ரைனிங் ஃபார் நியூ ஹெல்த் கைடு, இதெல்லாம். அதுக்கடுத்து பேசிக் லேப் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர். அதுக்கடுத்து அண்டர்பே கிளினிக். ஸோ அண்டர்பே கிளினிக் அப்படின்னா ஐ மீன் அதர்வே கால்ட் 5 வெல் பேபி கிளினிக், அதாவது கேர் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்டர் 5 years. இதுல வந்து ட்ரையாங்கிள் போடணும். ட்ரையாங்கிள் பாத்தீங்கன்னா கடைசி அப்பர் ட்ரையாங்கிள் பாத்தீங்கன்னா கேர் இல்னஸ், ரைட் ட்ரையாங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் இம்யூனைசேஷன், லெப்ட்ல அடிக்வேட் நியூட்ரிஷன், சென்டர்ல ஐ மீன் இம்யூனைசேஷன், அடிக்வேட் நியூட்ரிஷன், அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி பிளானிங், சென்டர் ட்ரையாங்கிள், சரௌண்டிங் ஹெல்த் எஜுகேஷன். இப்படி 1 2 3 4 5 ட்ரையாங்கிள் வரும். அதான் வந்து அண்டர்பே கிளினிக் நம்ம இது பண்றோம். அதோட ஒன்றும் ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா குரோத் மானிட்டரிங், ஐ மீன் இம்யூனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். அதுக்கடுத்து ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். இது கம்யூனிட்டி ஒன்றுல அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. அதில் யூஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்னா ஐ மீன் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ரிப்போர்ட் ஓரல் ரிப்போர்ட் இருக்கும், அது ஐ மீன் ரிட்டன் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கலாம். அதுல என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, அதாவது ஃபேமிலி ஃபோல்டர், எம்சிஎஸ் ரெக்கார்டு, டிபி ரெக்கார்டு, லெப்ரசி ரெக்கார்டு, பர்த் டெத் ரெஜிஸ்டர், அவுட்டர் அட்டனன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், ஓபி ரெஜிஸ்டர், ஐபி ரெஜிஸ்டர், டயட் ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் எழுதிக்கலாம். அதோட யூசஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். யூசஸ் எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரொவைடிங் பெஸ்ட் பாசிபிள் சர்வீஸ், அதுக்கடுத்து கேன் சேவ் எஃபர்ட் அண்ட் மணி. இதெல்லாம் வந்து யூசேஜ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம அதுக்கடுத்து வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ். இது வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ் எழுதையில ஐ மீன் நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ மீன் எல்லா ஏஜென்ட், பாக்டீரியல் டிசீஸ், வைரல் டிசீஸ், புரோட்டோசோவல் டிசீசஸ், இதெல்லாம் வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ் எழுதணும். அதுக்கடுத்து சீவேஜ். சீவேஜ் வந்து வாட் இஸ் சீவேஜ் எழுதணும். ஐ மீன் அதுக்கடுத்து காம்போசிஷன் ஆஃப் சீவேஜ். அதாவது சீவேஜ் சொல்லியிருக்கோம், ஐ மீன் ஹியூமன் அண்ட் லிக்யூடு, சாலிட் அண்ட் லிக்யூடு ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டா இஸ் கால்டு சீவேஜ். அதுல காம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா 98% வாட்டர், 0.1% தான் ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கோட பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் சீவேஜ் இதெல்லாம் எழுதும். அதுக்கடுத்து ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ்.
ஸோ ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்ஃபார்ம் ரிகார்டிங் ஹெல்த் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர். அது மார்பிடிட்டி ரேட், மார்டாலிட்டி ரேட், disability rate, nutritional status of the community, health care facilities available, utilization rates, and environmental, socio-economic environmentals, health policy indicator, then quality of life. இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ். அதுக்கு டிசீஸ் சைக்கிள் கேட்பாங்க. ஸோ டிசீஸ் சைக்கிள் கேட்கல முதல்ல இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட், தென் ஒன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இன்குபேஷன் பீரியட், அதுக்கடுத்து தட் இஸ் ஸ்லோவா இருக்கும் டிசீஸ், தட் இஸ் ப்ரோட்ரோமல் ஃபேஸ், ஹைட்டா இருக்கும் தட் இஸ் ஹை சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ், வீக்கா இருக்கிறது ஃபாஸ்டிகம், தென் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அது டிஃபர்வசன்ஸ், ரெக்கவரி ஆகுறது கன்வலசன்ஸ், தட் இஸ் கன்வலசன்ஸ் ரெக்கவரி பீரியட், அதுக்கடுத்து டிஃபெக்ஷன், டிஃபெக்ஷனா ஃப்ரீ ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன், இதான் தென் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், இதான் டிசீஸ் சைக்கிள். டிசீஸ் சைக்கிள் தென் ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ். ஸோ ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ் ரொம்ப இதுல ரோல்னு கேட்டா மட்டும் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வேற சப்ஜெக்ட்ல எழுதுவோம் இல்லையா, ரோல் ஆஃப் நர்ஸ், அது கம்யூனிட்டி நர்ஸ் கொஞ்சம் அதுல பிரைமரி கேர் கிவர் எப்படி கொடுப்போம். ஆனா இதுல அப்படி இல்லை, கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ்க்கு பெக்லியர் ரோல் இருக்கும். அது ஹெல்த் எஜுகேட்டர், அட்வொகேட்டர், கவுன்சிலர், ரிசோர்ஸ் பர்சன், சேஞ்ச் ஏஜென்ட், அதுக்கடுத்து சென்சிட்டிவ் அப்சர்வர், அட்வைசர், மேனேஜர், ரிசர்ச்சர், லீடர், இந்த மாதிரி ரோல் எழுதினா இப்படிதான். அதுக்கடுத்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ். ஸோ குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ்ல கம்யூனிட்டி ஹெல்த் நர்ஸ் குவாலிட்டி, அவருடைய இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில், அவருடைய எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி, குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ஃப்ரெண்ட்லி, பேஷன்ஸ், ஸ்ட்ராங் நாலேஜ், இதெல்லாம் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் அதுக்கடுத்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹெல்த் கேட்பான். ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹெல்த்னா ஒரு பார் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சிக்னஸ், பெட்டர் ஹெல்த், பாசிட்டிவ் ஹெல்த், ஆப்டிமம் ஹெல்த், இதான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ அதுக்கடுத்து ஐஸ்பெர்க் ஆஃப் டிசீஸ் அப்படி கேட்பான். அதே மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசீஸ் கேட்டாங்கன்னாலும் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சிக்னஸ்ல இருந்து மைல்டு இல்னஸ், மாடரேட் சிக்னஸ், அதுக்கடுத்து சிவியர் இல்னஸ், அதுக்கடுத்து டெத், இது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிசீஸ். ஐஸ்பெர்க் ஆஃப் டிசீஸ் கேட்பாங்கன்னா அந்த டிப் வாட்டர் அதுவும் கேட்கலாம். வாட்டர் டிப்ல வாட்டர் ரெசிஸ்டன்சி வந்து அந்த டிப் ஆஃப் த ஐஸ். நம்ம மெஜாரிட்டி ஆஃப் த வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கேசஸ் இம்மர்ஸ்டு இன்சைட் த வாட்டர் இஸ் கால்டு ஐஸ்பெர்க் ஆஃப் த ஐஸ்பெர்க் பினாங்னா ஆஃப் டிசீஸ். அதுக்கடுத்து யூசர்ஸ் ஆஃப் எபிடிமியாலஜி கேட்பாங்க. எபிடிமியாலஜில மெத்தட்ஸ் இருக்கு. எபிடிமியாலஜி மெத்தட்னா ரெண்டு தான், ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், when, where, how, what happened, when it is happened, how it is happened, who is affected, இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்கிங் கொஸ்டின். அதுக்கடுத்து மேக்கிங் கம்பேரிசன். மேக்கிங் கம்பேரிசன் தான் ப்ரீவியஸ் இதுக்கும் கம்பேர் பண்றதுதான் அப்ரோச் ஆஃப் எபிடிமியாலஜிக்கல் அப்ரோச். யூசஸ் ஆஃப் எபிடிமியாலஜினா ஸ்டடி அபவுட் த அக்கரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிசீசஸ், ஐடென்டிஃபை த டெட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிசீசஸ், டயக்னோஸ் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி, எஸ்டிமேட் த ரிஸ்க், இதெல்லாம் வந்து யூசஸ் ஆஃப் எபிடிமியாலஜி. அதுக்கடுத்து லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர். ஹெல்த் கேர் என்னென்ன லெவல்ல இருக்கு? கீழே சப் சென்டர் லெவல் இருக்கு, பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கு, தாலுக்குல இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. அதை எழுதையில பிரைமரி ஹெல்த் கேர், செகண்டரி ஹெல்த் கேர், டெர்சரி ஹெல்த் கேர். ஸோ பிரைமரி ஹெல்த் கேர் எங்க இருக்கும்? பிரைமரி சென்டர், சப் சென்டர். செகண்டரி ஹெல்த் கேர் எங்க இருக்கும்? தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல், டிஸ்ட்ரிக்ட். டெர்சரி கேர் எங்க இருக்கும்? டெர்சரி ஹெல்த் கேர் எங்க இருக்கும்? அது டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல், ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். இதான் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர். அதுக்கடுத்து லெவல் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன், ட்ரையாங்கிள் இருக்கும். லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் வந்து பிரிமாடியல் ப்ரிவென்ஷன், ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரிஸ்க் பண்றது பிரிமாடியல், ஹை ரிஸ்க் ஸ்டேட்டஸை வந்து அவாய்ட் பண்றது பிரிமாடியல். அதுக்கடுத்து பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன். பிரைமரி ப்ரிவென்ஷன்ல 2, ஹெல்த் ப்ரொமோஷன் அண்ட் ஹெல்த் ப்ரொடெக்ஷன். அதுக்கடுத்து செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன்ல 2 வந்து ஏர்லி டயக்னோசிஸ், எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட். டெர்சரி ப்ரிவென்ஷன்ல 2, டிசேபிலிட்டி லிமிடேஷன் அண்ட் ரீஹபிலிட்டேஷன். ஸோ ரீஹபிலிட்டேஷன் கேட்பாங்க. ரீஹபிலிட்டேஷன் ரீஸ்டோரிங் நார்மல் லைஃப் இஸ் கால்டு ரீஹபிலிட்டேஷன். ஸோ ரீஹபிலிட்டேஷன்ல நத்திங் பட் மெடிக்கல் ரீஹபிலிட்டேஷன், ரீஸ்டோரிங் பை ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கடுத்து வெக்கேஷனல் ரீஹபிலிட்டேஷன், எஜுகேஷனல் ரீஹபிலிட்டேஷன், சைக்கோ சோசியல் ரீஹபிலிட்டேஷன், இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஹபிலிட்டேஷன். இதுல தென் டிசேபிலிட்டியில வந்து இம்பேர்மெண்ட் கேட்பாங்க. எனி ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர் அனாட்டமிக்கல் லாஸ், இம்பேர்மெண்ட். அதுக்கடுத்து கேண்டிகேப். டியூ டு திஸ் இம்பேர்மெண்ட் பர்சன் கேனாட் டூ சர்டன் சோசியல் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும், அது கேண்டிகேப். இதெல்லாம் வந்து டிசேபிலிட்டி லிமிடேஷன் அண்ட் இதுல இருக்கும். அதுக்கடுத்து மில்லேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் சிலபஸ் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி கேட்கறாங்க. ஸோ நத்திங் பட் அதாவது 2000ல 189 கண்ட்ரிஸ்
அது வந்து நியூயார்க்ல மில்லேனியம் சப்மிட் பண்ணாங்க. அவங்க கோல்ஸ் என்னன்னா பாவர்ட்டி எராடிகேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. இதுதான் வந்து மில்லேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல். அதுக்கு ரெஃபரல் சிஸ்டம். ஸோ கம்யூனிட்டியில பேசிக் வந்து ரெஃபரல் சிஸ்டம். யூஸ்வலி என்ஆர்எச்எம் இதெல்லாம் வந்த பிறகு ரெஃபரல் சிஸ்டம், ஐ மீன் எஃப்ஆர்யூன்னு ஒன்று இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரல் யூனிட்னு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரல் யூனிட் இந்த கம்யூனிட்டிஸ் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர். ஸோ கம்யூனிட்டி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சப் சென்டர், எவரி 3000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு சப் சென்டர் இருக்கும். அங்க வந்து ஐ மீன் மேல் ஹெல்த் ஒர்க்கர், ஃபீமேல் ஹெல்த் ஒர்க்கர் இருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும், எவரி 30,000 பாப்புலேஷன் பிளேன் ஏரியால. அங்க ஆல் மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கடுத்து கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும், 80,000 to 1,20,000 பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும். இந்த கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரல் யூனிட். ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரல் இது அங்க கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கும். கம்யூனிட்டி சென்டர்ல இருந்து மூவ் டு டிசி ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், ஆர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், ஆர் டேரக்ட்லி டெர்ஷரி கேர் சென்டர் இருக்கலாம். ஸோ ஒர்க்கர் பாத்தீங்கன்னா ஏஎன்எம், ஸ்டாஃப் நர்ஸ், அதுக்கடுத்து மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், அதுக்கடுத்து ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் வரவும் போடலாம், இன்ஸ்டியூஷன் வைஸும் போடலாம். இது ரெஃபரல் சிஸ்டம் இந்த கம்யூனிட்டி. அதுக்கடுத்து வாட்டர் இந்த பொல்யூஷன். ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா there is a biological pollution, இந்த various virus, bacterial diseases, chemical pollution, கெமிக்கல் ஃபேக்டரி அவுட்லெட் இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் பொல்யூஷன். இதுல வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆக்ட் கூட எழுதலாம். 1974 implemented வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆக்ட். அதுக்கடுத்து there is a source and character of safe water. சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா 3 தான் மேஜர் சோர்சஸ். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெயின் the purity of water. அதுக்கடுத்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர்னா that இம்போர்ட்டிங் ரிசர்வாயர், ரிவர், டேங்க், லேக், பாண்ட், குளம், ஏரி, குட்டை, இதுகெல்லாம் ஐ மீன் சர்ஃபேஸ் வாட்டர். அதுக்கடுத்து கிரவுண்ட் வாட்டர்ல 2 இருக்கும், சேலோ வெல், டீப் வெல். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர்ல சேலோ வெல் அதாவது லேயர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போரஸ் ஸ்டேட்டா, இம்பீரியஸ் ஸ்டேட்டா, செகண்ட் போரஸ் ஸ்டேட்டா, செகண்ட் இம்பீரியஸ் ஸ்டேட்டான்னு இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்பீரியஸ் லேயருக்கு மேல இருந்தா சேலோ வெல் வாட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பீரியஸ் லேயருக்கு மேல இருந்தா சேலோ வெல். அதாவது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்பீரியஸ் லேயருக்கு கீழே இருந்தா அது டீப் வெல். இதுதான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கேரக்டர் ஆஃப் சேஃப் வாட்டர்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் பேத்தஜன், ஈஸிலி பேலட்டபிள், அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஐ மீன் யூட்டிலைசேஷன் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்டிங் பர்பஸ், ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஓடர், டேஸ்ட், இதெல்லாம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சால்ட், இதெல்லாம் கேரக்டர் ஆஃப் சேஃப் வாட்டர். அதுக்கடுத்து குளோரினேஷன் ஆஃப் வாட்டர், இது முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ குளோரினேஷன் அவங்க சொல்ல விதையில ஐ மீன் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் வெல் எழுதணும். ஃபார்முலாவோட 3.14 into d square into h by 4 into 1000. அதாவது 3.1ல d squareனா டெப்த் ஆஃப் த ஐ மீன் d squareனா டெப்த். இந்த வாட்டரை வச்சு நம்ம அளந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி பார்த்து ஒவ்வொரு 1000 ml-க்கு 4 கிராம் குளோரின் போடுவாங்க. ஸோ குளோரினேஷன் வந்து யூஸ் பண்றது குளோரின் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம், குளோரமின் யூஸ் பண்ணலாம், பெர்குளோரன் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து குளோரினேஷன் ஆஃப் வாட்டர்ல 3 கொஸ்டின் வரலாம். ஒன்னு வந்து வாட் இஸ் குளோரினேஷன் கேட்கலாம். இது குளோரின் டிமாண்ட்னா தட் அமௌண்ட் ஆஃப் குளோரின் நீடட் ஃபார் இந்த குளோரினேஷன் வந்து குளோரின் டிமாண்ட். பிரேக்கிங் பாயிண்ட், வேர் த குளோரினேஷன் பாயிண்ட் இஸ் மெட், பிரேக்கிங் பாயிண்ட், இதெல்லாம் முக்கியம். அதுக்கடுத்து இது குளோரினேஷனோட அதுக்கடுத்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் வெல் கேட்கலாம். எப்படி நீங்க அளக்குறது இந்த ஃபார்முலா 3.14 into t square into h by 4 into 1000 அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டு வாட்டரை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து குளோரினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் முக்கியம். அதுக்கடுத்து வந்து சானிட்டரி வெல், முக்கியமான கொஸ்டின். கம்ப்யூட்டர் ஒன்ல ஒரு சானிட்டரி வெல் எப்படி இருக்கணும், ஐ மீன் வெல் வந்து அது லொக்கேஷன் நீங்க முடிஞ்சா கிணற வரைஞ்சிடலாம். ஸோ சானிட்டரி வெல் லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது 15 மீட்டர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் கண்டாமினேட்டட் ஏரியால இருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி இருக்கணும். லைனிங் ஆஃப் பிரிக் வால், அதாவது லைனிங் பிரிக் வந்து 6 மீட்டருக்கு லைனிங் பிரிக் வால் இருக்கணும். பேராபெட் வால் அதுல 75 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 1 மீட்டர் இருக்கணும். குட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து சானிட்டரி வெல்லோட இது. அதுக்கடுத்து வந்து ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர். அதுக்கடுத்து ஏர் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் நைட்ரஜன் 78.1%, ஆக்சிஜன் 20.9%, கார்பன் டை ஆக்சைடு 0.6, இதெல்லாம் காம்போசிஷன் எழுதிட்டு ஏர் பொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்பர் டை ஆக்சைடு, இதெல்லாம் பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர். அதுக்கடுத்து நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ நாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லவுட்னஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் வந்து டெசிபல் அளப்பாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் நாய்ஸ் வந்து ஹெட்ஸ்ல இது பண்ணுவாங்க. ரெக்கமெண்டட் டெசிபல் வந்து எவ்வளவுனா 85 டெசிபல். ஐ மீன் ஸ்மாலா விஸ்பரிங் 20 டெசிபல்,
மினிமல் கான்வர்சேஷன் 60 டெசிபல், பிரிண்டிங் பிரஸ் பாத்தீங்கன்னா 70 to 80, 85 தான் ரெக்கமெண்டட் நம்மளுக்கு. அதுக்கடுத்து ட்ரெயின் பாசிங் பாத்தீங்கன்னா 120, மெக்கானிக்கல் டேமேஜ் 160 டெசிபல்ஸ். இதெல்லாம் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். அது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆடிட்டரி எஃபெக்ட், நான் ஆடிட்டரி எஃபெக்ட் அப்படி இருக்கும். ஐ மீன் ஹெட்டேக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஆடிட்டரி அண்ட் நான் ஆடிட்டரி எஃபெக்ட்ல பொல்யூஷன்ல எழுதிடலாம். அதுக்கடுத்து லைட்டிங். ஸோ லைட்டிங், குட் லைட்டிங் வந்து லைட் வந்து ரிசர்ட் பை ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஃபார் எஃபெக்ட்னஸ் ஆஃப் பிளாரிங் இதெல்லாம் இல்லாம பாத்துக்கிறது லைட்டிங் எல்லாம் எழுதணும். சுப்பி அதாவது இலுமினேஷன் வந்து நார்மலா இருக்கிற நீடட் வந்து 15 to 20 ஃபுட் கேண்டில் இருக்கணும் இதெல்லாம். அதுக்கடுத்து ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட். ஒரு ஹவுஸ் எப்படி இருக்கணும், ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட் பாத்தீங்கன்னா சைட், அது ஃப்ளோர் எப்படி இருக்கணும், வால், ரூஃப், ரூம்ஸ், விண்டோஸ், ஸ்பேஸ், கிச்சன், லேபரேட்டரிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், அதான் ஹவுசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் மீனிங்னா ஐ மீன் சோப் டெஸ்ட்ராயிங் பவர் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கால்டு ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர். அதாவது ஒரு வாட்டர்ல வந்து எவ்வளவு சோப்பு வந்து டேமேஜ் ஆகுறது ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இதுல 2 விதமான ஹார்ட்னஸ் இருக்கும், கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ், நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ். கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ்னா கால்சியம், மெக்னீசியம், பைகார்பனேட் இருக்கும், இதுக்கு பேரு டெம்பரவரி ஹார்ட்னஸ். நான் கார்பனேட்டட் ஹார்ட்னஸ்னா அதுல கால்சியம், குளோரைடு, நைட்ரேட் இருக்கும், இதுக்கு பேர் பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ். ஸோ டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ் இருக்கும், பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ் இருக்கும். டெம்பரரி ஹார்ட்னஸ்க்கு கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ், பெர்மனன்ட் ஹார்ட்னஸ்க்கு நான் கார்பனேட் ஹார்ட்னஸ். அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் எப்படி பண்ணலாம், ரிமூவல் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் எப்படி பாயிலிங் பண்ணலாம், அடிஷன் ஆஃப் லைம் பண்ணலாம், இல்ல பெர்முடிட் ப்ராசஸ் ஒன்னு இருக்கு, அது படிச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கடுத்து ஆர்சிஏபி லெட்டின் ரொம்ப முக்கியம், அதாவது ரிசர்ச் கம் ஆக்ஷன் ப்ராஜெக்ட். அதாவது இது வந்து கம்யூனிட்டி ஹெல்த்ல ஆர்சிஏபி லெட்டின், அதாவது அந்த பேனு, அதுக்கடுத்து அதோட பைப்ஸ், அதுக்கடுத்து அந்த டேப்ஸ், ட்ராப்பு, அதுக்கடுத்து செப்டி டேங்க் கனெக்ஷனோட செப்டி டேங்க் ஃபங்க்ஷனும் நீங்க பிக்சர் போட்டு இது வரையணும் கேட்பாங்க. அதுக்கடுத்து வாலண்டரி ஹெல்த் ஏஜென்சி. ஸோ இது வந்து யூஸ்வலா கம்யூனிட்டி ஹெல்த் டூல தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இதுல கேட்டுறாங்க வாலண்டரி ஹெல்த் ஏஜென்சி என்னென்ன கம்யூனிட்டி ஹெல்த். ஐ மீன் இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி 1950, ஹிந்து குஷ் நிவாரண் சங், அதுக்கடுத்து வந்து டியூபர்குலோசிஸ் 1950, டியூபர்குலோசிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா 1939, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் சைல்டு வெல்ஃபேர் 1952, அதுக்கடுத்து கஸ்தூரிபா மெமோரியல் ஃபண்டு 1944, அதுக்கடுத்து தென் ஆல் இண்டியா பிளைண்ட் ரிலீஃப் சொசைட்டி. இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் வாலண்டரி ஹெல்த் ஏஜென்சிஸ் இன் இந்தியா. அதுக்கடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங் அது கேட்பாங்க. ஸோ இதுல பார்த்துட்டு மில்க்கும் நீங்க சேர்த்துக்கணும். அதுக்கடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங், மெத்தட் இல்ல ஐ மீன் டோஸ்டிங், ஃப்ரையிங், சிம்மரிங், பாயிலிங், இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங். அதுக்கடுத்து கம்யூனிட்டி நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம், என்னென்னலாம் கம்யூனிட்டி நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதாவது அயோடின் கண்ட்ரோல், நேஷனல் காய்டர் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், அனிமியா கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம், அப்ளைடு நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம், பால்வாடி நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம், அதுக்கடுத்து வந்து ஐ மீன் மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம், இதெல்லாம் கம்யூனிட்டி நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம். அதுக்கடுத்து பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன். பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன்னா அதாவது சடன் சைமல்டேனியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் போலியோ வேக்சின் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் அண்டர் 5 years throughout the country on single day, ஒரே நாள்ல கொடுக்கறது தான் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன். இது வந்து அது படிச்சுக்கலாம் கேட்கறாங்க. அதுக்கடுத்து எஸ்ஏ. ஸோ சொப்பார் இதுல வந்து இது வரைக்கும் ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து இப்போ எஸ்ஏ. இப்போ எஸ்ஏ வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் மாறி மாறி கேட்கலாம், பட் அது ஒரு இதுக்காக வச்சிருக்கு. அதுக்கு பிரைமரி ஹெல்த் முக்கியமான கொஸ்டின். பிரைமரி ஹெல்த்துக்கார டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு எலமெண்ட்ஸ், அதாவது அடெக்வேட் ஹவுசிங், ஃப்ரீ ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன், மெட்டர்னல் ஹெல்த், சப்ளை ஆஃப் ட்ரக்ஸ், அதுக்கடுத்து எண்டமிக் டிசீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எய்டு, இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் 8 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அது எழுதணும். அதுக்கடுத்து வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த்துக்கார ஐ மீன் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்ராப்ரியேட் டெக்னாலஜி, கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன், இன்ட்ராசெக்டரல் அப்ரோச், அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரின்சிபல். அதுக்கடுத்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியர், அதை டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டு பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் எஜுகேஷன், கிரெடிபிலிட்டி, மோட்டிவேஷன், பார்ட்டிசிபேஷன், லேர்னிங் பை டூயிங், இந்த மாதிரி ஹெல்த் எஜுகேஷன். அதுக்கடுத்து ஏவிஎய்ட்ஸ் ப்ரொஜெக்டிங், நான் ப்ரொஜெக்டிங், ஏவிஎய்ட்ஸ் முக்கியம். அதுக்கடுத்து டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எழுதணும், அதாவது சோர்ஸ், இதெல்லாம் டிரான்ஸ்மிஷன் ஐ மீன் வெஹிக்கிள் டிரான்ஸ்மிஷன், வெக்டார் டிரான்ஸ்மிஷன், அதுக்கடுத்து போர்ட்டல் ஆஃப் என்ட்ரி, இந்த டிசீஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் எழுதணும். அதுக்கடுத்து மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ்,
அது படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ், எஸ்எம்சிஆர், சென்டர், மெசேஜ், சேனல், ரிசீவர், இது எஸ்எம்சிஆர் தான் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ். அதுல டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன், 2 வே கம்யூனிகேஷன், ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன், இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன், அதுக்கடுத்து வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், டெலி கம்யூனிகேஷன்லாம். பேரியர், பிசிக்கல் பேரியர், சைக்காலஜிக்கல் பேரியர், என்விரான்மெண்டல் பேரியர், அதெல்லாம் எழுதலாம். அதுக்கடுத்து வாட்டர் பியூரிஃபை ரொம்ப முக்கியம். சோர்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர், ரேபிட்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர், ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரெண்ட் படிச்சுக்கணும். சோர்ஸ் அண்ட் ஃபில்டர் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம். அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம். ஸோ 1961 ஸ்டார்டட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் டு ப்ரிவென்ட் சம் டிசீஸ் அமாங் த சில்ட்ரன். அதுக்கடுத்து ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹெல்த், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் pre-placement examination, periodical examination, find out the diseases, screening, treatment of the diseases. I get the healthful school environment. I get the prevention of communicable diseases, nutritional services, mental health, dental health, eye health. I get the first aid measurement. I get the maintaining the health records. This is school health program. I get a method of disposal of waste. This disposal waste, I mean incineration, controlled tipping. I get the இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ட்ரிப்பிங் பண்ணணும். அது இது முக்கியமா பெங்களூர் மெத்தட், இதெல்லாம் எழுதணும். மெத்தட் டிஸ்போசபிள் ஆஃப் வேஸ்ட், கம்போஸ்டிங், அதெல்லாம். அதுக்கடுத்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கடுத்து பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், மாடர்ன் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட், செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட், கிளிடில், இது நீங்க பாத்துக்கணும். அதுக்கடுத்து ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வீசஸ்ல ஐ மீன் காமனா இருக்கக்கூடிய ஆர்டினேட்டல் சர்வீசஸ், அதுக்கடுத்து போஸ்ட்நேட்டல் சர்வீசஸ், இல்ல நிறைய ஃபேமிலி பிளானிங் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வீசஸ்ல எழுதலாம். So far we discussed about முக்கியமான important questions in Commonwealth 1. I hope this will help for your board examinations. இதுதான் கேட்கணும் இல்ல, இது சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் எடுத்து அந்த டயத்துல பண்ணியிருக்கோம். இதை படிச்சுட்டாலே நீங்க மேக்சிமம் கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஹோப் இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் போர்டு எக்ஸாமினேஷன். தேங்க்யூ.